Hello dear students, welcome to Sri Academy of Science Karad. Okay, so coming to the point, application number 2. What is application number 2? Electric field intensity due to an infinitely long straight charge conducting wire or cylinder. म्हणजे काल आपण गॉस लॉचं ऍप्लिकेशन नंबर 1 बघितलं, आज आपल्याला ऍप्लिकेशन नंबर 2 बघायचं आहे. कालचं ऍप्लिकेशन जे होतं ते कोणासाठी होतं? ते स्पियर साठी होतं. Yesterday's application which we saw was about the sphere, which was a conducting sphere for which the charges were outside on the surface. चार्जेस हे कुठे होते? तर त्या सरफेस वरती होते. आता सरफेस वरती कशामुळे येणार? तर त्या आपण अगोदरच म्हणले त्याला काय? कंडक्टिंग स्पियर म्हणले. As the sphere is conducting, the charges does not remain inside, it comes to the surface. ओके, म्हणजे आत जरी चार्ज आपण जरी दिला तरी तो चार्ज कुठे जाणार आहे? सरफेस वरती जाऊन थांबणार आहे. येतं लक्षात? म्हणून आपण म्हणतोय कंडक्टिंग स्पियर. मग तसंच टुडे we are going to find again electric field intensity, but not for sphere but for charge conducting wire, or it is called as a charge cylinder. Okay, see, you can see the diagram. First, what I have considered a cylinder. Okay, this cylinder is infinite. सिलेंडर काय आहे? ही इनफायनाइट पर्यंत सिलेंडर आहे. ठीक आहे. मग त्याची लेंथ कशी मोजणार किंवा त्याचा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कसा झालेला आहे? तर चार्ज इज डिस्ट्रीब्युटेड पर युनिट लेंथ. द चार्ज इज डिस्ट्रीब्युटेड पर युनिट लेंथ. You know, or you remember, what you remember, suppose if I have taken a charge conducting wire which is infinite in its length, म्हणजे एक वायर मी कन्सिडर केली आणि ती वायरची लेंथ कशी आहे? इनफायनाइट लेंथ मध्ये आहे. ठीक आहे. आता इनफायनाइट मध्ये ही वायर असल्यामुळे त्याच्यावरती जो काही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे, एक तर हा चार्ज कसा आहे? युनिफॉर्म आहे. हाउ इज द चार्ज डिस्ट्रीब्युटेड ऑन द वायर? इट इज डिस्ट्रीब्युटेड in uniform. The charge is distributed in uniform. Now, how much is the charge on the conducting wire? जर मी विचारलं त्याच्यावरती चार्ज किती आहे, तर आपल्याला माहित आहे अकॉर्डिंग टू चार्ज डिस्ट्रीब्युशन वी नो लिनियर चार्ज डेन्सिटी. वी नो लिनियर चार्ज डेन्सिटी. What is linear charge density? It is denoted by lambda. It is denoted by lambda. Hence, what is lambda? Lambda is equal to charge per unit length. What is lambda? Lambda is nothing but charge per unit length. म्हणजे जी काही वायर आपल्याकडे जी आहे त्याच्यावरती तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे तो चार्ज फाइंड जर करायचा असेल तर तो चार्ज कसा फाइंड करणार? तर ह्याची जर एक लेंथ आपल्याला जर माहित असेल आणि ती लेंथ मी म्हणतो लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, मग त्या लेंथ ही जी लेंथ असेल ह्या 1 मीटर लेंथ मध्ये चार्ज किती असणार आहे? तर क्यू एवढा चार्ज असणार आहे. फॉर 1 मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, हाउ मच इज द चार्ज? द चार्ज इज क्यू. गॉट इट माय पॉइंट? व्हाट आई एम सेइंग, यू आर हैविंग ए वायर विच इज इनफायनाइट. एक वायर आहे, ती वायर कशी आहे? इनफायनाइट मध्ये आहे. मग त्याच्यावरचा चार्ज डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला काढायचं. वी हॅव टू फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्युटेड ऑन द वायर. So what we know the linear charge density for uniform charge distribution. There is a point which we have studied in 11th standard. Okay, so let us remember the formula. What is the formula? The lambda is equal to q by l. Then how much is the charge distributed? Charge per unit length. Now suppose if I consider the length is equal to 1 meter. Suppose this is the length which I am taking 1 meter. Now how much is the charge distributed for this 1 meter? Q is the charge. Again, if I take here again 1 meter, then total how much will be the line? The length will be 2 meter. Suppose I have to remove this total charge between 2 meter. What will be the linear charge density? Lambda is equal to q upon l. How much is the length? Length is equal to 2 meter. Hence, lambda is equal to q upon 2. But therefore, what is q? Q is equal to 2 lambda. How much is the charge? Q is equal to 2 lambda. And suppose if I am looking for 1 meter, what will be the charge? Q is equal to 1 lambda. Q is equal to 1 lambda. Suppose if I am taking
Again I am increasing the length, which is I am taking now again 1 meter, and total length, if I am seeing this, what is the length? The length will be 3 meter. If I am looking for this 3 meter length, then how much will be the charge? The charge will be Q is equal to 3 lambda. What is my point? How is charge distributed? Charge is distributed per unit length. म्हणजे ती लेंथ आपल्याला किती घ्यायची आहे? लेंथ घ्यायची आहे 1 मीटर. लेंथ किती घ्यायची आहे? 1 मीटर. एका मीटर साठी चार्ज किती असणार आहे? तर सॉरी एका मीटर साठी चार्ज किती असणार आहे? तर चार्ज Q इज इक्वल टू 1 लॅम्डा. 2 मीटर साठी चार्ज किती असणार आहे? Q इज इक्वल टू 2 लॅम्डा. आणि 3 मीटर साठी चार्ज किती असणार आहे? Q इज इक्वल टू 3 lambda, and so on. We can find the total charge distribution on the total length. Now this wire is considered as a infinite, means nothing but cylinder. So here is the diagram for the cylinder. This cylinder is in infinite length. This cylinder is in infinite length, which is placed in the medium of permittivity epsilon. Which is placed in the medium of permittivity epsilon. म्हणजे हा सिलेंडर कुठे प्लेस केला रे? एका मीडियम मध्ये प्लेस केला. कोणता मीडियम आहे तो? तर तो मीडियम म्हणजे नथिंग बट परमिटिव्हिटी इप्सिलॉन. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर इप्सिलॉन? इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0k. इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0k. व्हॉट इज k? k is the dielectric constant. What is k? k is the dielectric constant. What is epsilon? Epsilon is the permittivity of a medium. What is epsilon 0? Epsilon 0 is the permittivity of a vacuum or air. Okay, this is the formula for the medium. Now if this cylinder is placed in the medium with its radius r is what? Capital. Okay, now there are the surfaces which we are looking for the electric field. Okay, what are the surfaces for electric field? Suppose the charge is distributed on the curved surfaces. Where is the charge distributed? On the curved surfaces. Suppose, imagine this is the cylinder. Imagine this is the cylinder which is curved. Okay, you can imagine. तुम्ही इमॅजिन करू शकता. हा एक जर सिलेंडर मी जर कन्सिडर केला तर ह्याच्यावरती हा चार्ज आहे, ह्याच्यावरती हा चार्ज आहे. ठीक आहे, ह्याच्यावरती हा चार्ज आहे. त्याचबरोबर इथला एक सरफेस आहे, हा एक सरफेस आपण बघतोय, आणि बॉटमचा एक सरफेस आपण बघतोय. पण ह्याच्यावरती तो चार्ज आहे का? देयर इज नो चार्ज ऑन दी अपर सरफेस. म्हणजे इथं ह्या सरफेस वरती कोणताही चार्ज नाही. देयर इज नो चार्ज ऑन दी अपर सरफेस एज वेल एज देयर इज नो चार्ज ऑन दी बॉटम सरफेस. म्हणजे इथं तुम्हाला पॉझिटिव्ह चार्ज मिळणार नाही, इथं तुम्हाला पॉझिटिव्ह चार्ज मिळणार नाही. फक्त पॉझिटिव्ह चार्ज कुठे आहे? ऑन दी कर्व सरफेस. फक्त कर्व सरफेस. मग आता व्हॉट विल बी द इंटेन्सिटी? व्हॉट विल बी इट्स डायरेक्शन ऑफ द इंटेन्सिटी? एज द चार्जेस आर पॉझिटिव्ह, द डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड. एज द चार्जेस आर पॉझिटिव्ह म्हणजे तुम्हाला त्याची डायरेक्शन कशी मिळेल? अशी आउटवर्ड मिळेल. ठीक आहे, आउटवर्ड मिळेल अशी. इथून इकडं, इथून इकडं. तसंच इकडं जर असेल तर इथून इकडं, इथं जर असेल तर इथून इकडं, इथं जर असेल तर इथून पाठीमागे. ठीक आहे, म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हाला कशी मिळणार आहे? अगेन लाईक एक्सटेंडेड. म्हणजे त्यावेळेला स्पियर आपण त्यावेळेला कन्सिडर केला, स्पियरला आपण चार्जेस जे घेतले होते ऑन द सरफेस. मग आता इथून ही फील्ड अशी मिळाली, इथून ही फील्ड अशी मिळाली, इथून ही फील्ड अशी मिळाली, ही अशी मिळाली, अशी मिळाली, अशी अशी. आणि या सगळ्यांचा पॉईंट कुठं आला? तर तुम्हाला तो सेंटरला मिळाला. म्हणजे थोडक्यात काय? दिस इज द रॅडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज रॅडियल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑल्सो इन द सिलेंडर. म्हणजे इथं जी फील्ड तुम्हाला बघायला मिळेल, इथं पण ती फील्ड कशी असणार आहे? रॅडियल इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे बघा, इथून मी जर असं केलं म्हणजे थोडक्यात हा सेंटर पासून आल्यासारखं दिसतोय मला या बाजूला, इथून हा इकडे आलेला दिसतोय, इथून मला या बाजूला गेलेला दिसतोय. म्हणजे थोडक्यात असा. ठीक आहे, इथून इकडं, इथून इकडं, इथून इकडं, इथून इकडं, इथून इकडं, इथून इकडं या बाजूला. म्हणजे अशा पद्धतीनं तुम्हाला फील्ड मिळणार आहे. मग आता इथं हा जर पॉईंट कन्सिडर केला तर ही फील्ड इकडे असेल, इथं जर फील्ड इथं जर पॉईंट कन्सिडर केला तर ही फील्ड इकडे असे असेल. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एज इट इज पॉझिटिव्ह चार्ज. सपोज इफ आय consider as a negative charges on the surface, what will be the direction of the intensity? The direction will be towards the charge. जर समजा ह्या सिलेंडर वरती
मी जर निगेटिव्ह चार्जेस जर कन्सिडर केले तर ही फील्ड मला कशी मिळाली असती इनसाइड म्हणजे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज, इथं अवे फ्रॉम द चार्ज, इथं टुवर्ड्स द चार्ज. गॉट इट माय पॉइंट? कळतंय काय म्हणतोय मी? पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर फील्ड बाहेर जाईल, निगेटिव्ह चार्ज असेल तर फील्ड आत येईल. ठीक आहे, मग आता इथं फील्डची डायरेक्शन मला मिळाली विच इज आउटवर्ड. ओके, आता what we have to consider? We have to consider as an Gaussian surface. Okay. Now, एक तर आपण काय बघतोय गॉसियन लॉचे आपण ऍप्लिकेशन बघतोय किंवा गॉस लॉचे आपण ऍप्लिकेशन बघतोय. ठीक आहे, आता गॉस लॉच्या ऍप्लिकेशनचं कालचा एक पॉईंट आपला झालेला आहे. कोणासाठी झालेला आहे? स्पिअरसाठी झालेला आहे. ओके, मग आजचा पॉईंट आहे तो म्हणजे कशासाठी? सिलेंडरसाठी. टुडे वी आर लुकिंग फॉर अ सिलेंडर. वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. Now, where is the point which we are looking for electric field intensity? Suppose if I consider here as a point P, if I consider point P at a distance r from the axis of cylinder, at a distance r from the axis of cylinder. Suppose if I consider here as a O point. म्हणजे इथं तुमचा O पॉइंट आहे, इथून सिलेंडरचा रेडियस किती आहे? कॅपिटल आर, आणि जो पॉइंट P दिलाय त्याचा डिस्टन्स किती आहे? स्मॉल आर. या आर डिस्टन्स वरती तुम्हाला पॉइंट P दिलाय आणि ह्या P ला काय करायचं आहे? यू हॅव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ऍट P प्लेस्ड ऍट अ डिस्टन्स r फ्रॉम O or from the axis of cylinder. P is the point placed at a distance small r from the axis of cylinder or from the O point. That is OP is equal to small. Mata, we have to find electric field intensity at point P. As we know, as there is a positive charges on the cylinder, we know electric field is directed outward. Hence, from here I will see the direction which is outward. म्हणजे मला फील्डची डायरेक्शन कुठे मिळाली? आउटवर्डला मिळाली का? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड. Now we have to consider a Gaussian surface. As the cylinder is infinite, मग तुम्ही Gaussian surface तुम्ही इन्फायनाइट पर्यंत जाणार का? म्हणजे ही जर आपली वायर असेल, दिस इज द वायर किंवा दिस इज द सिलेंडर विच इज ऍट इन्फायनाइट पर्यंत हा सिलेंडर आहे, इन्फायनाइट पर्यंत. मग आता गॉसियन सिलेंडर किंवा गॉसियन सरफेस जो आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे तो तुम्ही इन्फायनाइट मध्ये घेणार आहे का? असं जाणार आहे का पुढं? काही गरज नाही ना, कारण पुढे आपल्याला किती आहे तो माहित आहे का? माहित नाही. मग त्यासाठी चार्ज कसा डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे ते आपल्याला माहित आहे. हा विथ चार्ज डिस्ट्रीब्युटेड वी नो द फॉर्म्युला लॅम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय दॅट इज चार्ज पर युनिट लेंथ. म्हणजे जर लेंथ प्रमाणे जर आपण गेलो तर आपल्याला चार्ज माहित आहे ना, म्हणजे एक लेंथ मी जर कन्सिडर केली एल इज इक्वल टू 1 मीटर तर इथला चार्ज मला किती मिळणार आहे? इथला चार्ज मला मिळणार आहे क्यू. या 1 मीटर साठी मला चार्ज किती मिळणार आहे? क्यू मिळणार आहे. ओके, मग आता मी ह्या 1 मीटर साठी मी काय करतो? गॉसियन सरफेस कन्सिडर करतो की, कारण इथं परत 1 मीटर मिळणार आहे, इथं परत 1 मीटर मिळणार आहे, असं मी परत सगळ्यांचं मी घेण्यापेक्षा मग एकच घेऊन मी सगळ्यांसाठी मी काय करणार? इंटिग्रेशन घेऊ शकतो ना, कारण सगळ्यांसाठी मला आन्सर एकच मिळेल. कारण एका मीटर साठी चार्ज मला किती मिळणार आहे? क्यू एवढा चार्ज मिळणार आहे. तसंच मी पुढे अजून 1 मीटर कन्सिडर केला तर अजून मला चार्ज किती मिळणार आहे? क्यूच मिळणार आहे. म्हणजे फॉर ईच अँड एव्हरी लेंथ ऑफ 1 मीटर व्हॉट विल बी द चार्ज? द चार्ज विल बी प्लस क्यू. व्हॉट विल बी द चार्ज? द चार्ज विल बी प्लस क्यू. ओके, समजले तर बरे? पुढे जाऊया. ठीक आहे, आता पी वरती आपल्याला इंटेन्सिटी जर आपल्याला फाइंड करायची असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? आपल्याला तिथं त्या पॉइंट पी ला कन्सिडर करून आपल्याला गॉसियन सरफेस ड्रॉ केला पाहिजे. ओके, गॉसियन सरफेस. मग आता गॉसियन सरफेस कसा मिळेल तुम्हाला? तिथं तुम्हाला एक सिलेंडर ड्रॉ करावं लागेल. मग ती सिलेंडरची लेंथ किती असणार? लेंथ म्हणण्यापेक्षा त्याची हाईट म्हणूया. ठीक आहे, त्याची हाईट आपण घेऊया किती? h, where h will be equal to length which is equal to 1 मीटर. गॉसियन सरफेसची हाईट किती घ्यायला लागेल? 1 मीटर. ठीक आहे, म्हणजे सपोज ही त्याची हाईट मी अशी कन्सिडर केली 1 मीटर. ठीक आहे, मग आता काय होणार? हिथं तो गॉसियन सरफेस येणार किंवा गॉसियन सिलेंडर येणार.
आलं का लक्षात? ठीक आहे. दिस इज द गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर किंवा गॉसियन सरफेस. समजते का बघा डायग्राम? डायग्राम समजते का बघा? ओके. फक्त मी काय करतो, आता ही इनफायनाइट दिसत नाही ना, त्यासाठी मी ही जरा इन्क्रीज करतो, म्हणजे तुमचं काय लक्षात येईल की हा आपला कुठपर्यंत आहे, हा आपला इनफायनाइट पर्यंत आहे. ठीक आहे, इनफायनाइट पर्यंत आहे. मी लिहितो एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर. ठीक आहे. आता how much is the height? This is h which is equal to l. म्हणजे इथून इथला डिस्टन्स हा किती मिळणार आहे आपल्याला? लेंथ. म्हणजे ही लेंथ किती आहे? 1 मीटर. मग ह्या 1 मीटर लेंथ साठी मला टोटल इथला चार्ज किती मिळाला? क्यू एवढा चार्ज मिळाला, कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कसं झालाय? चार्ज पर युनिट लेंथ प्रमाणे. म्हणजे क्यू इज इक्वल लॅम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल. फॉर्म्युला अगेन आय एम राइटिंग द फॉर्म्युला. सी दिस इज द फॉर्म्युला. How is the charge distributed? Charge is distributed like lambda L. How much is the length? Length is equal to 1 meter. म्हणजे Q is equal to 1 lambda. म्हणजे 1 मीटर लेंथ साठी तुमचा चार्ज किती असणार आहे? तर 1 लॅम्बडा. मग आता ही त्याची लेंथ आहे किती? 1 मीटर. मग ह्या 1 मीटर मध्ये चार्ज मला टोटल किती मिळणार आहे? Q एवढा मिळणार आहे. ठीक आहे, अंडरस्टूड? ठीक आहे. नाउ दिस इज द गॉसियन सरफेस which we are covering the charges which is closed by Gaussian surface. The charges are closed by Gaussian surface, or also it is called as a Gaussian cylinder. Now to find intensity, what we have to write? First we have to find the flux. First what we have to find? We have to find the flux. Now consider at point P a small area. Consider a small area at point P which is called ds. A small area at point P as ds. What will be the flux? The flux at point P, flux at point P is given by d phi. आता इथं फ्लक्स किती ना, स्मॉल सरफेस एरिया कन्सिडर केलाय ना. स्मॉल सरफेस एरिया मुळे इथे किती मला मिळणार? d5 मिळणार. टोटल सरफेस एरिया कन्सिडर केलाय का? नाही. म्हणजे इथं 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 या बाजूला, तसंच या पुढच्या बाजूला, या पुढच्या बाजूला, तसंच या बाजूला, इथं 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 सगळा सरफेस कन्सिडर केलाय का आपण? नाही. एक स्मॉल सरफेस एरिया कन्सिडर केलाय. मग त्याच्यासाठी फ्लक्स फाइंड करण्यासाठी मला काय मिळणार आहे? मला d5 चं इक्वेशन मिळणार. व्हॉट इज d5? d5 इज नथिंग बट E vector dot ds vector. E vector dot ds vector. In magnitude, what will be the equation? E ds cos theta. But d5 चे इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला? d5 is equal to E ds cos theta. मग आता थीटा आपल्याला फाइंड करायचा आहे. मग आता बघा, एरिया वेक्टर, ह्याचा एरिया वेक्टर मला याच डायरेक्शनला मला मिळेल की एरिया वेक्टर. मग आता बघा, एरिया वेक्टर मला इकडेच मिळतोय, इंटेन्सिटी मला इकडे मिळतोय, म्हणजे मला थीटा किती मिळेल? थीटा इक्वल टू 0. हेन्स थीटा इज इक्वल टू 0. cos 0 is equal to 1. What will be the equation? d5 is equal to E into ds. d5 is equal to E into ds. Okay. आता d5 चं झालं इक्वेशन. आपल्याला टोटल फ्लक्स काढायचं आहे. टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स. आता टोटल फ्लक्सला किती कन्सिडर करूया? टोटल फ्लक्सला मी फाय असं कन्सिडर करतो. ठीक आहे. आता टोटल फ्लक्स मी लगेच का कन्सिडर केलं? कारण आता d5 चे इक्वेशन मिळालंय, ते d5 चे इक्वेशन काय आहे? तर E डॉट ds. आता मी जरी इथं जरी सरफेस एरिया जरी कन्सिडर केला या पॉइंटला, तरी मला तो इक्वेशन मला तेवढंच दाखवेल. the equation will be same at point here. Similarly, if I consider here as a point, again will be the equation same. Okay, suppose if I consider here as a area, again the equation will remain same, because electric field intensity and its normal, they both are parallel, hence angle will become 0, hence equation will be same. So what I am considering now, I am considering total flux for whole surface area of the Gaussian cylinder.
फॉर होल सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंडर. म्हणजे पूर्ण सरफेस एरिया मी कन्सिडर करतोय, पूर्ण सरफेस एरिया. येते लक्षात? कन्सिडर इमॅजिन करा, हा सिलेंडर आहे, दिस इज सिलेंडर अँड दिस इज गॉसियन सरफेस. व्हॉट इज गॉसियन सरफेस? दिस लेंथ इज अबाउट 1 मीटर. मग आता मी काय केलं, ह्या सिलेंडरला मी हा गॉसियन सरफेस असा कन्सिडर केला. येते का लक्षात? या पद्धतीनं हा पेज म्हणजे तुमचा सिलेंडर आणि हा तुमचा इथं तुम्हाला टेप जो दिसतोय सेलो टेप, तो काय आहे तुमचा गॉसियन सिलेंडर. ठीक आहे. मग आता काय करतोय, इथं पॉईंट पी दिलाय, इथं पॉईंट पी दिलाय, की जेणेकरून ह्या पी वरती काय करायचं, इंटेन्सिटी फाइंड करायचं आहे. मग आता इथला पी किंवा इकडचं तुम्ही पी जरी कन्सिडर केला तरी चालतोय. मग आता इथून सेंटर पासून इथला डिस्टन्स किती दिलाय आपल्याला, सेंटर पासून इथला डिस्टन्स म्हणजे स्मॉल आर, ओपी. ओपी इज इक्वल टू आर. मग आता इथला सरफेस एरिया घेतला, इथला घेतला, असे मी सगळे सरफेस एरिया घेतले. इथला एक एरिया घेतला, इथला एक एरिया घेतला, इथला एक एरिया घेतला, असे सगळे सरफेस एरिया मी घेतला. मग तिथला फ्लक्स किती मिळेल मला, टोटल फ्लक्स मिळेल मला फाय. मग व्हॉट इज फाय? फाय इज नथिंग बट इंटिग्रेशन ऑफ डी फाय. फाय इज नथिंग बट इंटिग्रेशन ऑफ डी फाय. व्हॉट इज डी फाय? इंटिग्रेशन ऑफ डी फाय म्हणजे किती येणार, ई डॉट डीएस. इलेक्ट्रिक फील्ड काय राहणार, आता डिस्टन्स आर तर सगळीकडे सेमच राहणार, सर्क्युलर फॉर्म मध्ये घेतोय, रेडियस तेवढा झाला ना गॉसियन सरफेसला, त्यामुळे रेडियस सेम आल्यामुळे इंटेन्सिटी काय राहणार आहे, सगळीकडे सेम राहणार आहे. त्यामुळे इंटेन्सिटीला मी बाहेर घेतो आणि इंटिग्रेशन ऑफ एरिया घेतो, आणि इंटिग्रेशन ऑफ एरिया म्हणजे किती आला, डीएस. नाउ व्हॉट इज डीएस? त्या गॉसियन सिलेंडरचा एरिया आपल्याला फाइंड करायचा आहे. व्हॉट विल बी द एरिया फॉर गॉसियन सिलेंडर? बघा बरं काय असेल एरिया, काय असेल एरिया? सिलेंडर आहे ना, सिलेंडर असल्यानंतर काय येणार, एक म्हणजे त्याचं सर्कम्फरन्स. व्हॉट विल बी इट्स सर्कम्फरन्स? 2 पाय आर. अँड इट्स हाइट, व्हॉट इज हाइट, h इज इक्वल टू l. मीन्स व्हॉट विल बी द एरिया, 2 पाय आर h, and h is nothing but l, hence 2 pi r l. So therefore what will be the equation? Equation will be E into 2 pi r l. Equation number 1. This is equation number 1. एक इक्वेशन समजलं इथपर्यंत. समजलं 5 is equal to E into 2 pi r l. काय काय केलं, पहिल्यांदा एक सिलेंडर कन्सिडर केला. तो सिलेंडर कुठं प्लेस केलाय, इट इज प्लेस्ड इन द परमिटिव्हिटी ऑफ ए मीडियम, तो म्हणजे एप्सिलॉन. बरोबर का, इथे एप्सिलॉन दाखवलाय, मीडियम मध्ये प्लेस केलाय. ठीक आहे. त्याच्यावरती चार्ज कसा डिस्ट्रीब्युट झालाय, तर पर युनिट लेंथ प्रमाणे, कारण हिची लेंथ कशी इनफायनाइट पर्यंत आहे. इनफायनाइट असल्यानंतर चार्ज डिस्ट्रीब्युशन काय मिळतोय, लॅम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाय एल. लॅम्बडा इज इक्वल टू गॉसियन सिलेंडर मला इनफायनाइट पर्यंत न जाता मी काय केलं, ह्या 1 मीटर साठी मी काय केलं, गॉसियन सिलेंडर मी कन्सिडर केला. मग त्याच्यावर मला चार्ज किती मिळणार आहे, क्यू इज इक्वल टू लॅम्बडा एल पर युनिट लेंथ प्रमाणे. मग काय केलं, पी वरती एक स्मॉल एरिया पहिल्यांदा कन्सिडर केला आणि तो एरिया किती घेतला, डीएस. मग त्यासाठी पहिल्यांदा फ्लक्स फाइंड केला. तो फ्लक्स किती मिळतोय, डी5 इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस, मॅग्निट्यूड मध्ये ई डीएस कॉस थिटा. आता एरिया वेक्टर आणि इंटेन्सिटी दोघं काय आहेत, पॅरलल आहेत. पॅरलल असल्यामुळे थिटा काय झाला, 0. ठीक आहे. थिटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 इज इक्वल टू 1. देयरफॉर d5 इज इक्वल टू ई डीएस. आता कुठं जरी मी एरिया कन्सिडर केला तर सगळीकडे इंटेन्सिटी काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. ठीक आहे. सगळीकडे इंटेन्सिटी सेम राहणार, त्यामुळे फ्लक्स मला किती मिळणार आहे, एवढाच मिळणार आहे, ई डॉट डीएस. ई डॉट डीएस. मग टोटल फ्लक्स फाइंड करण्यासाठी म्हणजे आता पूर्ण सरफेस एरिया कन्सिडर करतो सिलेंडरचा, पूर्ण सरफेस एरिया सिलेंडरचा, पूर्ण सरफेस एरिया. ठीक आहे. मग फाय इज इक्वल टू किती, त्याचं इंटिग्रेशन, इंटिग्रेशन ऑफ डी फाय. मग इंटिग्रेशन ई डॉट डीएस, ई इंटेन्सिटी सगळीकडे सेम राहणार, त्यामुळं त्याला बाहेर घेतला, इंटिग्रेशन डीएस घेतलं आणि डीएस चं एरिया किती मिळतोय, 2 पाय आर इंटू एल. एल म्हणजेच काय, तर तिथली हाईट त्याची, ही त्याची हाईट. समजलं इथपर्यंत ना. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉचं इक्वेशन काय आहे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. गॉस लॉ काय सांगतोय, फाय इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0. फाय इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0. but lambda is equal to q by l and therefore q is equal to lambda l. मग ही व्हॅल्यू काय करायच्या मध्ये सबस्टिट्यूट करा. याला घेतो इक्वेशन नंबर 2 आणि इथे लिहितो इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 वी गेट
phi is equal to lambda L upon epsilon 0, equation number 3. Equation number 3. समजलं? गॉस लॉचं इक्वेशन घेतलं, phi is equal to q upon epsilon 0, but लॅम्बडा म्हणजे चार्ज डिस्ट्रीब्युशन कसं झालंय तर चार्ज पर युनिट लेंथ. ठीक आहे, लॅम्बडा इज इक्वल टू q upon L, क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, q इज इक्वल टू लॅम्बडा इनटू L, ही व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट केली. phi is equal to lambda L upon epsilon 0, lambda L upon epsilon 0. Now from 3 and first, from equation 1 and 3 काय मिळेल इक्वेशन तर E dot 2 pi r L is equal to lambda L upon epsilon 0. हा L आणि इकडचा L कॅन्सल झाला, म्हणजेच E is equal to 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon r. This is your final expression. म्हणजे this is the intensity which we are finding at point P. म्हणजे P वरती तुम्हाला इंटेन्सिटी किती मिळाली तर E is equal to 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon r. आलं लक्षात? नोट डाउन करून घ्या, नोट डाउन करा, नोट डाउन करा, पॉज करून नोट डाउन करा, पॉज करून नोट डाउन करा. ठीक आहे, लक्ष द्या इकडं. आता आपण काय केलं रे, आता ज्या वेळेला हा गॉसियन सिलेंडर ज्या वेळेला कन्सिडर केला, हा कर्व सरफेस फक्त आपण कन्सिडर केला रे, हा कर्व सरफेस फक्त कन्सिडर केला. म्हणजे आता इकडे इंटेन्सिटी तुम्हाला मिळाली. आता हा सरफेस कन्सिडर केला का वरचा, हा कन्सिडर केलेला नाही किंवा हा कन्सिडर केलेला नाही. आता हिथं जर मी एक एरिया कन्सिडर केला, म्हणजे हा जर सरफेस जर पकडला, अप्पर सरफेस म्हणजे वरचा सरफेस, हिथं जर सरफेस कन्सिडर केला तर इथं मी काय म्हणतो, सपोज हिथं मी एरिया कन्सिडर केला, हा मी एरिया कन्सिडर केला. मग हा एरिया काय आपला, सपोज मी त्याला म्हणलं एरिया ds. याचा एरिया वेक्टर मला कुठं मिळेल, एरिया वेक्टर मला इकडे मिळेल. ठीक आहे, हा झाला एरिया वेक्टर. पण इलेक्ट्रिक फील्ड कुठं आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हाला अशी मिळणार आहे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आणि हा तुमचा एरिया वेक्टर ds. ठीक आहे, मग आता ह्या अप्पर सरफेस वरती मी ज्या वेळेला एरिया कन्सिडर करतोय, मग आता अँगल बघायचा आहे. आता इक्वेशन काय आपलं, E ds cos theta. व्हॉट इज थीटा, थीटा इज द अँगल बिटवीन E and ds. म्हणजे इकडं E मिळाला, इकडं ds मिळाला, म्हणजे इथला अँगल तुम्हाला घ्यायचा आहे. आणि व्हॉट विल बी द अँगल, द अँगल ओव्हर हिअर इज 90 डिग्री. The angle between E vector and ds vector is 90 degree. Hence theta equal to 90. Cos 90 is equal to 0. म्हणजे इथला फ्लक्स किती मिळणार, 0. म्हणजे अप्पर सरफेस जर तुम्ही कन्सिडर केला तर इथला एरिया वेक्टर त्या इंटेन्सिटीला परपेंडिक्युलर मिळतोय. अँगल 90 डिग्री झाल्यामुळे तुम्हाला इथं काय मिळणार आहे, इंटेन्सिटी 0. तसंच तुम्ही जर खालच्या बाजूला तुम्ही सरफेस जर कन्सिडर केला, जसं मी अप्पर सरफेस म्हणलंय तसंच मला खालचा सरफेस पण मला मिळतोय, डाऊनवर्ड सरफेस, अप्पर डाऊनवर्ड. ठीक आहे, इथं जर एरिया कन्सिडर केला तर एरिया वेक्टर मला असा मिळेल, आणि इथं जर एरिया कन्सिडर केला तर हा एरिया वेक्टर मला असा मिळेल, आणि इंटेन्सिटी तुमची अशी असणार आहे. म्हणजे इकडे जरी कन्सिडर केलं तर 90 डिग्री, इकडे जरी कन्सिडर केलं तर 90 डिग्री. म्हणजे ह्या अप्पर सरफेस साठी आणि लोअर सरफेस साठी तुम्हाला फ्लक्स किती मिळणार आहे, फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0. समजलं? Got it point? This is your application number 2. Electric field intensity due to an infinitely long straight charge conducting wire or conducting cylinder. Pause करा, note down करून घ्या. अजून एक ऍप्लिकेशन बघायचं आपल्याला, लास्ट ऍप्लिकेशन नंबर 3. ठीक आहे, ओके. Now let us see application number 3. Electric field due to an charged infinite plane sheet.
पहिलं ऍप्लिकेशन बघितलं ते स्पिअर साठी बघितलं, दुसरं आहे ते म्हणजे सिलेंडर साठी बघितलं, आणि तिसरं आता जो फाइंड करायचा म्हणजे त्या प्लेन शीट साठी इंटेन्सिटी आपल्याला काय करायचे, फाइंड करायचे. ठीक आहे. मग आता त्या स्पिअर साठी आपल्याला गॉसियन सरफेस इझिली अवेलेबल होतं की जेणेकरून आपण तो डायरेक्टली घेऊ शकत होतो. सिलेंडरला पण आपण गॉसियन सिलेंडर कन्सिडर केला, इझिली आपण घेऊ शकत होतो. पण आता जो तुम्हाला जो कंडक्टिंग शीट जो तुम्हाला दिलेला आहे प्लेन शीट, ठीक आहे, हा तुम्हाला परत कसा दिलाय तर इनफायनाइट पर्यंत दिलाय. अगेन यू आर गिवन प्लेन शीट विच इज ऍट इनफायनाइट. म्हणजे आता एक इमॅजिन करा, हा तुम्हाला जो व्हाईट बोर्ड जो तुम्हाला दिसतोय, हा व्हाईट बोर्ड, ही इमॅजिन करा ही एक शीट आहे. ही काय एक शीट आहे, अशी कुठपर्यंत आहे, इनफायनाइट पर्यंत. दिस इज द प्लेन शीट विच इज ऍट इनफायनाइट. कुठपर्यंत आहे मला माहित नाही, हा इनफायनाइट पर्यंत जातो. ठीक आहे. नाउ दिस शीट हॅज अ पॉझिटिव्ह चार्ज ऑन बोथ साइड्स. म्हणजे या बाजूला पण तुम्हाला चार्जेस दिसतोय, ह्याच्या पलीकडच्या बाजूला पण तुम्हाला चार्जेस दिसतोय. ठीक आहे. मग आता काय केलंय, ह्या शीट साठी परत त्यांना एक पॉइंट आपल्याला दिलाय. त्यांनी काय केलं, आपल्याला अजून एक पॉइंट दिलाय. तर हा दिलाय पॉइंट पी, आणि या पॉइंट पी ला काय करायचं आहे, यू हॅव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ऍट पॉइंट पी विच इज ऍट अ डिस्टन्स आर. विच इज ऍट ए डिस्टन्स आर. म्हणजे इथं मी जर सेंटरला ओ असं कन्सिडर केलं आणि तिथून मग एक ठराविक डिस्टन्स वरती पी पॉइंट दिलेला आहे. हा ओपीचा डिस्टन्स किती आहे, स्मॉल आर. म्हणजे या आर डिस्टन्स वरती त्या पी पॉइंट वरती काय फाइंड करायचं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. समजतंय? Got it? What I'm saying, trying to say you. See, there is a plane sheet which is at infinite, and from the center there is a point P which is at a distance r from the sheet. म्हणजे ह्या शीट वरती हा O पॉइंट आहे. O पासून इथं एक P पॉइंट तुम्हाला दिलेला आहे, आणि हा OP चा डिस्टन्स म्हणजे R. म्हणजे OP इज इक्वल टू R, अँड वी हॅव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ऍट P. लक्ष द्या, काय करायचं आपल्याला इथे. आता ही जी शीट आहे ती शीट कशी आहे, तर ही ती शीट इमॅजिन करा. दिस इज द शीट. ही एक बाजू झाली, ही त्याची दुसरी बाजू झाली. म्हणजे आता मी काय करतो, ही एक बाजू तुम्हाला दिसेल आणि ही एक बाजू तुम्हाला दिसेल. मग आता इकडे पण चार्ज आहेत आणि इकडे पण चार्जेस आहेत. मग आता इथं पण पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळं तुम्हाला फील्ड कशी मिळेल, विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. म्हणजे ही जर शीट अशी जर पकडली तर इकडे चार्जेस असल्यामुळे ही फील्ड तुम्हाला इकडे मिळाली, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स. तसंच या बाजूला पण पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत. आता या बाजूला पण पॉझिटिव्ह चार्जेस असल्यामुळे काय झालं, इकडे पण तुम्हाला ही फील्ड अशी मिळाली. म्हणजे फील्ड तुम्हाला दोन्ही बाजूला मिळतोय, ह्या बाजूला पण मिळतोय, या बाजूला पण मिळतोय. अंडरस्टूड व्हॉट आय एम सेइंग? दिस इज द शीट. It is having positive charges on one side as well as on the other side. These positive charges will create electric field on one side, and these positive charges will create another electric field on the other side. Suppose if I keep this sheet like this, you will notice due to this side, electric field will be directed outwards. This is the direction of electric field, and another direction will remain like this. So if you observe this electric field, you will see they both are directed in the opposite direction. Due to this one plane sheet, electric field is directed over here, and due to another sheet, means same sheet on the other side, again this field will be remain like this. म्हणजे ह्या एका शीट साठीच तुम्हाला दोन फील्ड मिळणार आहेत. एक म्हणजे या बाजूला, एक म्हणजे या बाजूला, आणि दोघांचे डायरेक्शन कसे, दोघांचे पण अपोजिट आहे. एक ह्या एलएचएसला निघाला आहे, एक तुम्हाला आरएचएसला मिळाला. ठीक आहे. मग अशी ती शीट आहे. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, एक बाजूला तुम्हाला पी पॉइंट दिला. म्हणजे आता ही जर शीट असेल, हिथून हा ओ पॉइंट जर कन्सिडर केला, ओ पासून इथं पॉइंट पी दिलाय. म्हणजे इथला डिस्टन्स किती आहे, आर, स्मॉल आर. त्या पी वरती इंटेन्सिटी फाइंड करायची. आता इंटेन्सिटी कधी फाइंड करणार, मला त्यासाठी काय करायचं आहे, गॉसियन सरफेस मला कन्सिडर करायचं आहे. आता एक तर ही शीट आहे, बरोबर. ही शीट कुठे आहे रे, इनफायनाइट पर्यंत आहे. मग गॉसियन सरफेस मी इनफायनाइट पर्यंत घेऊ शकतो का? आता पी तर एकाच बाजूला आहे, म्हणजे
मला आता जी गॉसियन सरफेस कन्सिडर करायला तो एका बाजूला मी कन्सिडर करू शकतो का? कव्हर झाला पाहिजे ना, जो चार्ज आहे त्या चार्जला त्या सरफेसनं कव्हर केलं पाहिजे, क्लोज केला पाहिजे. ठीक आहे. मग अशासाठी आता या शीट साठी काय करायचं आहे? मग आता एक तर शीट तुम्हाला दिलेला आहे, चार्जेस दोन्ही बाजूला आहेत, ह्या बाजूला पण आहेत आणि या बाजूला पण आहेत. तिकडे पण फील्ड मिळणार आहे, इकडे पण फील्ड मिळणार आहे, पण पॉईंट पी दाखवून तुम्हाला एकाच बाजूला दाखवलाय. मग आता जेवढा पी आहे एका बाजूला आर डिस्टन्स वरती, तेवढाच तुम्हाला पी डॅश घ्यायचा आहे दुसऱ्या बाजूला. इफ दिस इज पॉइंट पी ऍट अ डिस्टन्स आर, यू हॅव टू कन्सिडर पी डॅश ऑन द अदर साइड विथ द सेम डिस्टन्स आर. इकडं जर या बाजूला आर असेल तर पाठीमागच्या बाजूला पण आर डिस्टन्स वरती तुम्हाला तो पी डॅश तयार करायचा, म्हणजे तुम्हाला तो पॉइंट पी डॅश इथं कुठेतरी मिळेल. इथं तुम्हाला पी डॅश मिळेल. समजलं का? म्हणजे इथून इथपर्यंत परत आर आणि इथून इकडचा दुसरा आर, म्हणजे एक या बाजूला आर मिळेल, एक तुम्हाला या बाजूला आर मिळेल. आणि ह्या दोघांचा ऍक्सिस, म्हणजे ऍक्सिस जर बघितला तर तुम्हाला हा पी आणि पी डॅश काय करतोय, दोघं एकाच लाईन वरती आहेत. बोथ पॉइंट्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम लाईन. पी पॉइंट अँड पी डॅश पॉइंट इज ऑन द सेम लाईन, दे आर रिसाइडिंग ऑन द सेम लाईन. एकाच लाईन वरती पी आणि पी डॅश आहे. ठीक आहे. फक्त ओपी किती मिळणार आहे आर आणि ओपी डॅश किती मिळणार आहे, परत तुम्हाला स्मॉल आर असं मिळणार आहे. ठीक आहे. आता काय करायचं आहे, आपल्याला पी साठी इंटेन्सिटी फाइंड करायची आहे. मग आता पी साठी इंटेन्सिटी फाइंड करत असताना मी काय म्हणतो, कन्सिडर प्लेन शीट विच इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ परमिटिव्हिटी एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के. म्हणजे हा शीट कुठं प्लेस केलाय, मीडियम मध्ये प्लेस केलाय. कोणत्या मीडियम मध्ये? परमिटिव्हिटी मीडियम मध्ये. म्हणजे परमिटिव्हिटी फॉर्म्युला काय, इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के. व्हॉट इज के? के इज द डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. नाउ लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेन्सिटी. म्हणजे ह्याच्यावरती जो चार्ज आहे तो कसा डिस्ट्रीब्यूट झालाय, सरफेस चार्ज डेन्सिटी प्रमाणे, म्हणजे तो सिग्मा बी. हाउ इज द चार्ज डिस्ट्रीब्युटेड? लाईक सरफेस चार्ज डेन्सिटी मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्माचा फॉर्म्युला काय, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए. म्हणजे तुम्हाला काय मिळणार, सरफेस एरिया. ठीक आहे. आता सरफेस एरिया जर मिळाला म्हणजे ह्याच्यावरचा जो चार्ज आहे तो तुम्हाला सिग्माच्या पद्धतीने तुम्हाला तो चार्ज त्या शीट वरती मिळतोय. Let sigma be the surface charge density. Let sigma be the surface charge density of the infinite plane sheet. Now, to find electric field intensity at point P, we have to consider a cylinder of radius r. Sorry, not radius r. With small radius. म्हणजे बघा आता मी ते ड्रॉ करतो, मी तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे सिलेंडर तर मला घ्यायचं आहे, पण त्या डिस्टन्स आर वरती घ्यायचा आहे, पण त्याचा रेडियस अगदीच लहान पाहिजे. म्हणजे इट विल बी सम हाव लाईक दिस. ठीक आहे. हा मी एक सिलेंडर कन्सिडर केला की जेणेकरून त्यामध्ये त्या सिलेंडरवरती पी पॉइंट पण येतोय आणि त्यामध्ये पी डॅश पण येतोय. म्हणजे कन्सिडर ए गॉसियन सिलेंडर विथ पॉइंट पी अँड पी डॅश. कन्सिडर ए गॉसियन सिलेंडर विथ पॉइंट पी अँड पी डॅश. मग आता एक इंटेन्सिटी मला या बाजूला मिळेल, त्याला मी म्हणतो ईपी. आणि या पॉइंटला इंटेन्सिटी मला एक मिळेल, त्याला मी म्हणतो ईपी डॅश. ई पी डॅश म्हणजे हा पॉइंट तुमचा पी डॅशचा पॉइंट आहे, पी डॅश. ठीक आहे. आता इथं मला एक इक्वेशन मिळेल, इथं मला एक इक्वेशन मिळेल. म्हणजे टोटल इक्वेशन मला किती मिळणार आहे, 2 इक्वेशन मला मिळणार आहे. आता तुम्ही म्हणत असाल एकाची डायरेक्शन या बाजूला, एकाची डायरेक्शन या बाजूला, म्हणजे मी आता इकडचा एक प्लस घेतला की इकडचं मी काय घेणार मायनस. असं होणार का? असं नाही होणार. कारण शीटची एकच बाजू बघतोय. ही जर शीट असेल तर ही एकच बाजू झाली ना. ही इलेक्ट्रिक फील्ड कुठं आहे, या बाजूला आहे. समजा मी जर पॉईंट इकडे कन्सिडर केला असता तर ही फील्ड मला इकडे पाहिजे होती. म्हणजे कसं झालं असतं, अपोजिट डायरेक्शन कन्सिडर करून, पॉइंटची अपोजिट डायरेक्शन कन्सिडर करून
आपण काय म्हणलं असतं एक प्लस आणि एक मायनस, पण तसं म्हणू शकत नाही. इकडचा एक पॉईंट पे तिची इंटेन्सिटी या बाजूला आहे, इकडचा पॉईंट पी डॅश आहे तिची इंटेन्सिटी इकडे आहे. त्यामुळे तुम्हाला इकडचं इक्वेशन दोन्ही तुम्हाला काय करायचं आहे, ऍड करायचं आहे. कारण तो तुम्हाला एकाच सिलेंडरवरती मिळतोय. कोणत्या सिलेंडरवरती? गॉसियन सिलेंडरवरती. त्यामुळे मी इथं लिहितो गॉसियन सिलेंडर. ठीक आहे. कन्सिडर ए गॉसियन सिलेंडर विथ पॉइंट P and P dash. Now ठीक आहे. सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. काय म्हणून तुम्ही consider a Gaussian cylinder with point P and P dash. Now we have to find electric field intensity at point P. मग आता एक पॉइंट आपण कन्सिडर करूया. मग आता इथं मी काय करतो, इथं मी एरिया कन्सिडर करतो. लेट अस कन्सिडर स्मॉल एरिया ds at point P. Let us consider small area at point P which is called as ds. ठीक आहे. आता इंटेन्सिटी या बाजूला म्हणजे इंटेन्सिटी बाहेर निघाला. पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळे दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, निगेटिव्ह असतं तर डायरेक्टेड इनवर्ड. ठीक आहे. आत आला असता, पण पॉझिटिव्ह असल्यामुळे तो काय होतोय, बाहेर निघाला. ठीक आहे. मग आता इथं इंटेन्सिटी आणि हा जो एरिया वेक्टर जो कन्सिडर केलाय तो एरिया वेक्टर पण मला या बाजूलाच मिळतोय. म्हणजे या दोघांची डायरेक्शन कशी आहे, पॅरलल. आणि पॅरलल असल्यामुळे थिटा किती मिळाला, थिटा इक्वल टू 0. थिटा इक्वल टू 0. मग आता इक्वेशन मला घ्यायचं आहे. मग आता इक्वेशन मी पहिल्यांदा त्या ds साठी घेतो, त्या P पॉइंट साठी. मग त्याचा फ्लक्स मला किती मिळणार आहे, d फाय. मग d फाय इज इक्वल टू eds cos थिटा. थिटा इज इक्वल टू किती झाला, 0 झाला. ठीक आहे. cos 0 किती मिळणार, cos 0 इज इक्वल टू 1. मग देयरफॉर d फाय किती मिळणार, d फाय इज इक्वल टू eds. d फाय इज इक्वल टू eds. बघा आता जसं मी मगाशी सिलेंडर मध्ये एक्सप्रेशन दिलं होतं तसंच आहे इथं. आता ही जी सिलेंडर आहे, ही सिलेंडर तुम्ही अशी कन्सिडर करा. दिस इज द सिलेंडर. म्हणजे हा जर व्हाईट बोर्ड जर तुम्ही प्लेन शीट कन्सिडर केला तर हा तुम्हाला हा काय मिळणार, सिलेंडर. म्हणजे इमॅजिन करा हा सिलेंडर आहे. मग आता सिलेंडर तुम्हाला असं दिसतोय. म्हणजे आता कर्व सरफेस एरिया पण तुम्हाला मिळतोय आणि फ्रंट सरफेस पण मिळतोय. मग आता पी पॉइंट आपला इथं आहे. मग अशी पी पॉइंट आपला इथं होता कर्व सरफेस वरती. आता पी पॉइंट कुठं आहे, या अप्पर सरफेस वरती आहे. म्हणजे इथं पॉइंट आहे पी पॉइंट. मग आता इथं इंटेन्सिटी ही अशी मिळाली, ही इंटेन्सिटी अशी मिळाली. म्हणजे इथं मी एरिया कन्सिडर केलाय, सरफेस एरिया ds. ठीक आहे. ही इंटेन्सिटी मला अशी मिळाली, एरिया वेक्टर पण असंच मिळाला. ठीक आहे. मग दोघं असले काय असणार आहे, पॅरलल. मग सपोज मी जर इथं जर एरिया कन्सिडर केला, इथं मी जर सरफेस एरिया ds कन्सिडर केला तर ह्याचा एरिया वेक्टर मला कुठं मिळणार, अपवर्ड डायरेक्शन. कारण हा कर्व सरफेस तुम्हाला असा मिळणार आहे. इथं जर एरिया कन्सिडर केला तर ह्याचा एरिया वेक्टर इकडं, इंटेन्सिटी इकडं, इंटेन्सिटी या बाजूला, एरिया वेक्टर या बाजूला. तसंच मी इथं जर एरिया वेक्टर कन्सिडर केला तर इकडे एरिया वेक्टर मिळेल, इकडे इंटेन्सिटी मिळेल, परत परपेंडिक्युलर. ठीक आहे. इथं जर एरिया वेक्टर कन्सिडर केला तर एरिया वेक्टर तुम्हाला असा मिळेल, इंटेन्सिटी इकडे मिळेल, म्हणजे परत परपेंडिक्युलर. म्हणजे ह्या वरच्या कर्व सरफेस साठी इंटेन्सिटी किती राहणार, इंटेन्सिटी विल बी इक्वल टू 0. इंटेन्सिटी विल बी इक्वल टू 0. म्हणजे ह्या कर्व सरफेस वरती तुम्हाला इंटेन्सिटी 0 मिळणार. फक्त तुम्हाला ह्या सरफेस वरती आणि ह्या सरफेस वरती तुम्हाला इंटेन्सिटी बघायला मिळेल. म्हणजे इकडच्या बाजूसाठी तुम्हाला हा सरफेस मिळाला, इकडची इंटेन्सिटी, आणि पलीकडच्या बाजूला इकडचा सरफेस तुम्हाला मिळाला, इकडची इंटेन्सिटी. म्हणजे हे दोनच प्लेन तुमच्या लक्षात आले पाहिजे. येते का लक्षात? हे दोनच प्लेन तुम्हाला कन्सिडर करायचे. ह्या सगळ्या कर्व सरफेस वरती इंटेन्सिटी किती मिळणार, इंटेन्सिटी 0 मिळणार. फक्त इकडचा एक सरफेस आणि इकडचा एक सरफेस. ठीक आहे. मग आता ह्या सरफेस वरती सगळीकडे जिथं जिथं मी एरिया कन्सिडर करणार तिथं मला थिटा इक्वल टू 0 मिळणार. ठीक आहे. त्यामुळं हिथला मला टोटल फ्लक्स मला फाइंड करायचा आहे. हिथला टोटल फ्लक्स, हिथला एवढ्याच एरियासाठी. मग टोटल फ्लक्स मला किती मिळणार, फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ E इंटू ds. ठीक आहे. कोणत्या पॉइंट साठी घेतलाय आपण, पी पॉइंट साठी घेतलाय, पी पॉइंट साठी. तसंच मी जर इकडचा एरिया जर कन्सिडर केला ह्या पी डॅश साठी,
सेम इक्वेशन मला मिळालं का? कारण इथं कुठं जरी मी एरिया जरी कन्सिडर केला तर इकडं परत मला वेक्टर आणि इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन दोघं पण मला सेमच मिळणार. अगेन थिटा विल बी इक्वल टू 0. म्हणजे हा 5p साठी झाला. तसंच 5 मला इकडे काय मिळणार? इंटिग्रेशन ऑफ E डॉट ds कोणासाठी? p' साठी. बरोबर का? एक p साठी तुम्हाला मिळाला 5 इज इक्वल टू क्लोज इंटिग्रल E डॉट ds आणि 5 इज इक्वल टू क्लोज इंटिग्रल E डॉट ds p' साठी. टोटल फ्लक्स, इकडचा एक फ्लक्स, इकडचा एक फ्लक्स. टोटल फ्लक्स व्हॉट विल बी टोटल फ्लक्स? बघा बरं टोटल फ्लक्स. टोटल फ्लक्स phi is equal to इंटिग्रेशन ऑफ E ds p साठी प्लस इंटिग्रेशन E ds p' साठी. गॉट इट? इलेक्ट्रिक फील्ड काय राहणार? इथं पण इलेक्ट्रिक फील्ड p साठी सेम राहणार आणि p' साठी पण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम राहणार. म्हणजे इथं मी काय करतो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटिग्रेशन ऑफ ds कोणासाठी? p साठी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटिग्रेशन ds कोणासाठी? p' साठी. कळतंय का? ठीक आहे. एक p साठी घेतला, एक p' साठी घेतला. समजते का? बघा. ठीक आहे. येते लक्षात? आता ds चा एरिया काढायचा आहे. व्हॉट विल बी द ds एरिया? मग ds ला मी काय म्हणतो? टोटल एरिया कन्सिडर करतो. त्याला मी म्हणतो a टोटल एरिया. म्हणजे इथं मी स्मॉल एरिया कन्सिडर केला होता. तो स्मॉल एरिया आपल्याकडे किती होता? ds. हा टोटल एरिया जर मी घेतला, टोटल एरिया मला a मिळेल. तिथं पण स्मॉल एरिया होता इथं. आता टोटल एरिया मी कन्सिडर करतोय. टोटल एरिया किती असणार आहे? त्याला मी a कन्सिडर करतो. ठीक आहे. टोटल एरिया a. मग आता फ्लक्स phi इज इक्वल टू किती मिळेल? phi इज इक्वल टू E इंटू a p पॉइंट साठी प्लस E इंटू a p' साठी. टोटल एरिया किती घेतला आपण? a कन्सिडर केला. स्मॉल सरफेस एरिया किती होता? ds. टोटल एरिया a. तिथं पण तसंच स्मॉल सरफेस एरिया ds, टोटल एरिया a. मग आता इथं EA p पॉइंट साठी आणि EA p' साठी. मतलब किती येणार इक्वेशन? phi इज इक्वल टू EA प्लस EA 2E. त्याला मी घेतो इक्वेशन नंबर 1. phi is equal to 2 into EA इक्वेशन नंबर 1. आता काय येणार? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ काय येणार? गॉस लॉच इक्वेशन phi is equal to q upon epsilon 0. बरोबर. हे झालं इक्वेशन नंबर 2. काय म्हणले? चार कसा डिस्ट्रीब्यूट आहे? सिग्मा प्रमाण. लेट सिग्मा बी द सरफेस डेन्सिटी. मग मी काय म्हणतो इक्वेशन? बट सिग्मा इज इक्वल टू q upon a. Therefore, what will be the charge? Q is equal to sigma into a. हे इक्वेशन याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करा. काय मिळेल? phi is equal to sigma a upon epsilon 0. इक्वेशन नंबर 3 from 1 and 3. From 1 and 3 काय ना? From 1 and 3 phi is equal to 2EA is equal to phi किती? sigma a upon epsilon 0. a ला कॅन्सल, a ला कॅन्सल. E किती मिळेल? E is equal to sigma upon हा 2 पलीकडे गेला म्हणजे 2 epsilon 0. This is your final expression at point B. समजलं का? फक्त इथं तुम्हाला समजून घ्यायचं व्यवस्थित. आणि टोटल फ्लक्स काढताना p साठी पण घ्यायचं आणि p' साठी पण घ्यायचं. लक्षात आलं का? बघा काय काय केलंय. पहिल्यांदा एक प्लेन शीट कन्सिडर केलेली. ती प्लेन कशी आहे? इनफायनाइट पर्यंत. म्हणजे थोडक्यात हा व्हाईट बोर्ड कन्सिडर करायचा. इनफायनाइट पर्यंत. इथून एका डिस्टन्स वरती, तो डिस्टन्स किती आहे? r. इथं पॉइंट p तुम्हाला दिलाय. ठीक आहे. ह्या p वरती इंटेन्सिटी फाइंड करायची आहे. मग आता ह्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असल्यामुळे ही इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन मला अशी मिळाली. तसंच चार्जेस मला पलीकडच्या बाजूला पण मिळतोय, त्यामुळे इलेक्ट्रिक फील्ड मला त्या बाजूला मिळाली. ह्या इलेक्ट्रिक फील्डला बरोबर अपोजिट डायरेक्शन. ठीक आहे. मग आता p वरती इंटेन्सिटी फाइंड करण्यासाठी मला गॉसियन सरफेस कन्सिडर करायचा आहे. आता गॉसियन सरफेस कन्सिडर करायला मी एका बाजूला मी कन्सिडर करू शकत नाही. मग त्यासाठी मी काय केलं? p च्या पॉइंट जिथं p आहे त्या पॉइंटला एक्सटेंड केला पाठीमागच्या बाजूला आणि जेवढा इकडे r होता तेवढाच मी पलीकडच्या बाजूला r कन्सिडर केला आणि इथे मी p' कन्सिडर केला. ह्या लाईन वरती p आहे, जेवढा डिस्टन्स या बाजूला आहे तेवढा डिस्टन्स मी पलीकडे घेतला. तिथं मी काय म्हणलं? लेट दिस पॉइंट बी p'.
ओपी इक्वल टू आर, ओपी डॅश इक्वल टू अगेन आर, परत आर झाला. ठीक आहे. मग मी काय केलं, आता इथं मी गॉसियन सिलेंडर कन्सिडर केलं विथ पॉइंट पी अँड पी डॅश, म्हणजे पॉइंट पी आणि पी डॅशला धरून मी गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ केला. ठीक आहे. मग आउटर सरफेस वरती तुम्हाला पी मिळतोय, पी डॅश मिळतोय. ह्या कर्व सरफेस वरती पी मिळतोय का? नाही. आउटर सरफेस म्हणजे अपवर्ड आणि लोअर, जसं मला सिलेंडर बघितलं होतं अपवर्ड आणि लोअर, तिथं पॉइंट पी मिळतोय. ठीक आहे. मग आता इथं पी पॉइंट आहे, ही इंटेन्सिटी आहे. मग आता इथं जर एरिया वेक्टर कन्सिडर केला तर एरिया वेक्टर आणि इंटेन्सिटी काय झाली, दोघं पॅरलल झाले. इलेक्ट्रिक फील्ड पण या बाजूला निघालाय, एरिया वेक्टर पण तुमचा या बाजूला दिसतोय, दोघं काय आहेत पॅरलल, थिटा इक्वल टू 0. सेम कंडिशन एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दे बोथ आर पॅरलल, थिटा इक्वल टू 0. मग पहिल्यांदा मी फ्लक्स फाइंड केला, d5 इज इक्वल टू EDS cos थीटा, थिटा इक्वल टू 0 मिळाला, cos 0 इज इक्वल टू 1 EDS. म्हणजे जेवढे मी स्मॉल सरफेस एरिया जर इथं कन्सिडर केलंय तर प्रत्येक ठिकाणी मला इक्वेशन काय मिळणार आहे, सेमच मिळणार आहे. मग जसं मला पॉइंट पी साठी बिहेवियर दाखवतोय तेच बिहेवियर मला पी डॅशला पण मिळणार की, म्हणजे सेम इक्वेशन मला मिळणार. ठीक आहे. मग टोटल मी काय केलं, आता फ्लक्स फाइंड केला त्या पी पॉइंट साठी. मग टोटल फ्लक्स मला किती मिळाला, फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस पी पॉइंट. आणि तसंच टोटल फ्लक्स मला इथं पण मला मिळतोय, फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ई डीएस पी डॅश. एकच सिलेंडर असल्यामुळे दोघांना काय केलं, मी दोघांची ऍडिशन केली, फ्लक्स फाइंड केलं दोघांच्या ऍडिशन साठी. टोटल फ्लक्स फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ईडीएस पी पॉइंट प्लस इंटिग्रेशन ईडीएस पी डॅश पॉइंट. ठीक आहे. इंटेन्सिटी काय राहणार, इंटेन्सिटी इकडे पण सेम राहणार, तिकडे पण सेम राहणार, कारण डिस्टन्स आर तेवढाच राहणार, आर इज द सेम. ठीक आहे. मग टोटल एरिया फाइंड केला, त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं, इंटिग्रेशन ऑफ डीएस इंटिग्रेशन ऑफ डीएस. टोटल एरिया किती म्हणलंय, ए म्हणलंय. टोटल एरिया किती म्हणलंय, ए म्हणलंय. मग डीएस च्या ठिकाणी मला काय मिळाला, ए मिळाला. ईए ईए, पी पॉइंट साठी पी डॅश साठी ईए प्लस ईए 2EA, इक्वेशन नंबर 1. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, म्हणजे आता या गॉसियन सिलेंडर साठी फाय इज इक्वल टू चार्ज अपॉन इप्सिलॉन 0. ठीक आहे. बट सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा सांगितलंय ना, चार्ज कसा डिस्ट्रीब्यूट आहे सिग्मा प्रमाणे. सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए. ही व्हॅल्यू आपण इथं इक्वेशन 2 मध्ये सबस्टिट्यूट केली. किती मिळालं, फाय इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन इप्सिलॉन 0. इक्वेशन 1 आणि 3 कन्सिडर केलं, 2EA is equal to sigma A upon epsilon 0. A ला A cancel, E is equal to sigma upon 2 epsilon 0. This is your final expression. Pause करा, नोट डाउन करून घ्या. पॉज करून नोट डाउन करून घ्या. आणि हे झाले आपले 3 ऍप्लिकेशन्स ऑफ गॉस लॉ. पहिला आहे तो म्हणजे स्पियर साठी, दुसरा आहे तो म्हणजे सिलेंडर साठी, आणि तिसरा आहे तो म्हणजे ह्या इनफायनाइट प्लेन शीट साठी. तुम्हाला आठवत असेल, स्पियरला आउटसाइड दिस स्पियर, दुसरा म्हणजे इनसाइड दिस स्पियर, आणि तिसरा म्हणजे ऑन द स्पियर. असे 3 इंटेन्सिटी आपण फाइंड केले. पण आपण त्या सिलेंडर साठी फक्त आपण आउटसाइड साठी इक्वेशन फाइंड केलंय. आउटसाइड साठी सिलेंडरला आपण फक्त आउटसाइड साठी पी फाइंड केलंय. ठीक आहे. इनसाइड साठी तुम्ही फाइंड करायचं आहे, सरफेस साठी तुम्ही फाइंड करायचं आहे. म्हणजे केस 1 केस 2 होमवर्क, केस 1 केस 2 होमवर्क. यू हैव टू फाइंड एंड यू हैव टू रिप्लाई मी विथ दिस आंसर. इफ पॉइंट P is inside the cylinder and if point P is on the surface of the cylinder, P inside cylinder, P ऑन सिलेंडर. हे 2 होमवर्क आहेत, मला हे लिहून पाठवायचे आहेत. येते लक्षात. ठीक आहे. आजचं लेक्चर आपण इथं संपवतोय. गॉस लॉ किंवा गॉस लॉचे ऍप्लिकेशन इथं पूर्ण होतं. आता उद्याचं लेक्चर आपला नवीन पॉईंट असेल.